नमस्कार बंधुगण आज नुआ भिडियो आपण मानक स्वागत। बंधुगण राति 2टारे जड़े मुस्लिम झील केदारनाथ मंदिर रे प्रवेश करिबा परे कौन घटी आसंतु आज आमे सेही विषय रे जानिबा। एकदा राति 2टारे जड़े मुस्लिम झील केदारनाथ मंदिर रे प्रवेश करिबा परे कौन घटी बंधुगण एही प्रश्नर उत्तर जानिबा परे आपण आश्चर्य न होई रही पारिबे नाही। जड़े मुस्लिम झीर केदारनाथ मंदिरर गर्भगृह रे प्रवेश और ता सहित घटिथिबा चमत्कार जानिले आपण निजे निजको विश्वास करि पारिबे नाही। एही सत्य घटना सेही लोकंक गालरे एक शक्त चापुड़ा परी जेउ माने केदारनाथर चमत्कार को मिछ बोली भाबंती। आपण माने जानती जे केदारनाथ हिमालयर शिखर रे अवस्थित एक पवित्र एवं दिव्य तीर्थस्थल। केदारनाथ भगवान शिवंक 12टी ज्योतिर्लिंग मध्यरु सबुठारु मुख्य ज्योतिर्लिंग एवं एहा 4 धाम मध्यरु गोटिए धाम। एही मंदिरर स्थापत्य पत्थर रे तैयारी। हजार हजार वर्ष धरी अनेक प्राकृतिक विपर्ययर सम्मुखीन हेबा परे मध्य एही मंदिर आज दृढ़ भावरे ठिया होई रहिछि। केदारनाथ धामर शांति, एठाकार शक्ति एवं एठाकार प्राकृतिक सौंदर्य प्रत्येक हिंदू को एक दिव्य अनुभूति प्रदान करे। एही धाम को जिए भी आसे से मोक्ष प्राप्त करे। केदारनाथ धामरे प्रतिदिन अनेक अनेक चमत्कार घटना घटुछि, किंतु जड़े मुस्लिम झीर केदारनाथ धामर प्रवेश करिबा एवं ता सहित घटिथिबा चमत्कार से गुड़िक मध्यरु गोटिए जहा सुनी आपणकर आश्चर्यर सीमा रहिब नाही। प्रकृत रे एही घटनाटी राजस्थानर आग्रा सहर रे थिबा गोटिए झियो ममतार कहानी। ममता सेठाकार एक कॉलेज रे पढ़ुथिला। पिलाटी दिनरु ही तार बापा माँ एही दुनिया छाड़ी चली जाइथिले। से ता बड़ भाई सहित रहुथिला। कॉलेज पढ़िबा समय रे ममतार सलीम नामक एक मुसलमान पुओ सहित साक्षात होइथिला। सलीम सेही कॉलेज रे ही पढ़ुथिला। धीरे धीरे सलीम एवं ममता बंधु होई गले। एही बंधुता दिनकु दिन बढ़िबारे लागिला। गोटिए वर्ष मध्यरे ममता एवं सलीम उभय परस्परर बहुत निकटतर होइगले। सलीम मुस्लिम संप्रदायर थिला एवं ममता हिंदू धर्मर थिला। ममता भगवान शिवंक भक्त थिला बेले सलीम जड़े निष्ठुर मुस्लिम थिला, किंतु से प्रायतः ममता सम्मुखरे भल हेबार अभिनय करुथिला। समय बीती चलिला एवं गोटिए दिन सलीम ममता सम्मुखरे तार प्रेम निवेदन कला। ममता तो एमिति ही मने मने सलीम को बहुत भल पाउथिला, तेणु किछि असुविधा हैला नाही। ममता जानी थिला जे ता भाई केबे भी ताकू जने मुस्लिम पुओ को विवाह करिबा को अनुमति देबे नाही, किंतु कौनसी प्रकार रे ममता साहस संग्रह करी भाई को सलीम विषय रे कहिला। एहा सुनी ममतार भाई ता उपरे बहुत क्रोधित हेले एवं कहिले जे जदि तू जने मुस्लिम को विवाह करू तेबे तो जीवन नर्क होई जीवो। गोटिए हिंदू झियो पाई जने मुस्लिम घरे रहिबा किछि सहज कथा नुहे। प्रतिदिन तते नुआ नुआ समस्यार सम्मुखीन हेबाकू पड़िबो। प्रथम कथा, मुस्लिम युवक माने 3-4 थर विवाह करती। सेमाने प्रतिदिन मांसाहार करती। तापरे तते तोर हिंदू धर्म त्याग करिबाकू पड़िबो। तते भगवान शिवंक पूजा छाड़िबाकू पड़िबो। भाई ठारू ममता एहा सुनिला परे अनुभव कला जे भाई किछि भूल कहू नाहंती, किंतु जेतेबेले ममता सलीम को ए विषय रे पचारिला सेतेबेले से कहिला जे तुमे ए सब विषय रे चिंता कर नाही।
ତୁମେ ସବୁବେଳେ ତୁମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବ। ତୁମକୁ ତୁମ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ କିଛି କହିବି ନାହିଁ ଏବଂ ତୁମକୁ ମୋ ପାଇଁ ମାଂସ ମଧ୍ୟ ରାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେମିତି ଚାହିଁବ ସେମିତି ବଞ୍ଚିବ। ଏପରି ସରଳିଆ କଥା କହି ସଲିମ ମମତାକୁ ତା ପ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା। ଏପଟେ ତା ଭାଇ ରାଜି ହେଉନଥିଲା। ମମତାକୁ ସଲିମ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ସେ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି ଓ ବିବାହ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲରେ ରଖିବ। ତାକୁ ତାର ଧର୍ମ ଓ ତାର ମହାଦେବଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତାର ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ସେ ଯେମିତି ହେଲେ କେଦାରନାଥ ଯିବ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। ତେଣୁ ସେ ସଲିମ ସାମ୍ନାରେ ଆଗ୍ରହ କଲା ଯେ ବିବାହ ପରେ ସେମାନେ ଉଭୟ ମିଶି କେଦାରନାଥ ଧାମ ଯିବେ। ସଲିମ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ମମତା ତା ଭାଇଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ସଲିମ ସହ ବିବାହ କରି ତା ସହ ତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ପ୍ରଥମ କିଛି ଦିନ ସଲିମ ଓ ତା ପରିବାରର ଅନ୍ୟମାନେ ମମତା ସହିତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ସେ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା ଓ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମୟକ୍ରମେ ସଲିମ ଏବଂ ତା ପରିବାରର ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସଲିମ ମମତା ହାତରେ ସମସ୍ତ କାମ କରାଉଥିଲା, ଏପରିକି ମାଂସ ମଧ୍ୟ ରାନ୍ଧିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। ମମତା, ଯିଏ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁର କ୍ଷତି କରୁନଥିଲା, ଆଜି ତାକୁ ସେମାନଙ୍କ ମାଂସ ରାନ୍ଧି ଖୁଆଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏମିତିକି ସଲିମ ମମତାକୁ ବଳପୂର୍ବକ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରିଲା। କିଛି ଦିନ ଏମିତି ଯିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସଲିମ ମମତାକୁ କହିଲା ଯେ ଯଦି ସେ ତା ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତେବେ ତାକୁ ତା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ମୁସଲିମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଶୁଣି ମମତା ରୋକଠୋକ ମନା କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେମାନେ ତା ଉପରେ ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା କରିଲେ ଓ ଶେଷରେ ତାକୁ ନିଜ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ମୁସଲିମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମମତା ଜଣେ ମୁସଲିମ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଗଲା। ଧର୍ମ ସହ ତାର ନାଁ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଗଲା। ଏବେ ସେ ମମତାରୁ ସାଇରା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେହି ଘରେ ସାଇରାର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ସେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିଲା ଓ ପ୍ରତିଦିନ ମନେ ମନେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହୁଥିଲା ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଦୟାକରି ମୋତେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଏହି ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଅ। ମୁଁ ଏବେ ଏଇ କଷ୍ଟ ସହିପାରିବି ନାହିଁ। ଏପରି କହି କହି ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ସେ ନିଜ ଭାଇ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ନିଜେ ହିଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ମହାଦେବଙ୍କ ଛଡ଼ା ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଆଉ ତାର କେହି ନଥିଲେ। ଏବେ ତା ପାଖରେ ବାହାରକୁ ଯିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ତାକୁ ସବୁବେଳେ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧି ମୁହଁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ଏବେ ବୁଝିପାରିଥିଲା ଯେ ସେ ତା ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିସାରିଛି। ଦିନେ ରାତିରେ ସେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ କେଦାରନାଥ ବାବା ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ। ସକାଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲା ତା ଦେହ ସାରା ଝାଳରେ ଓଦା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ମାନିନେଲା ଯେ ବାବା କେଦାରନାଥ ତାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତା ମନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ସେ କେଦାରନାଥ କିପରି ଯିବ, କାରଣ ତାକୁ ତ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଅନୁମତି ମିଳେ ନାହିଁ। ତଥାପି ସେ ସାହସ କରି ଗୋଟିଏ ବାହାନା କରି ସଲିମକୁ କହିଲା ଯେ ତାର ମାଉସୀ, ଯିଏକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ରୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ଶେଷକୃତ୍ୟ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଲିମ ସିଧା ସିଧା ମନା କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ମମତା ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲା ଯେ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ କାମ କର, ଯଦି ତୁମର ମୋ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ ତେବେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ଆସ।
ମୁଁ ତୁମ ସହ ଯାଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫେରି ଆସିବି। ଏହା ଶୁଣି କେଜାଣି କାହିଁକି ସଲିମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ମନା କରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ କହିଲା ମୋର ସମୟ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫେରିଆସ। ଏହା ଶୁଣି ମମତାର ଗୋଡ଼ ଆଉ ମାଟିରେ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସେ ମନେ ମନେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କହି କିଛି ପୋଷାକ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ତୁରନ୍ତ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଗଲା। ମମତା ପ୍ରଥମେ ଆଗ୍ରାରୁ ହରିଦ୍ୱାର ଗଲା। ତା ପାଖରେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ବାକି ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ହରିଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ ଧରିଲା, ଯାହା ସିଧା ସୋନପ୍ରୟାଗକୁ ଯାଉଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରା ହରିଦ୍ୱାରରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ହରିଦ୍ୱାରକୁ ତ ରେଳପଥ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଆପଣ ବସ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ୟାକ୍ସି ଯୋଗେ ସଡ଼କ ପଥରେ ସୋନପ୍ରୟାଗ ଯାଇପାରିବେ, ଯାହାର ଦୂରତା ପ୍ରାୟ 250ରୁ 300 କିଲୋମିଟର। ମମତା ଯିଏ ଏବେ ସାଇରା ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେ ବସ୍ ଯୋଗେ ସୋନପ୍ରୟାଗ ଯାଉଥିଲା। କେଦାରନାଥର ଏହି ଯାତ୍ରା ତା ମନରେ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଦୂର କରୁଥିଲା। ଏହି ଯାତ୍ରା ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଉପତ୍ୟକା ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ କେଦାରନାଥର ଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଯାତ୍ରା ଭାବରେ ଗଣନା କରାଯାଏ। ପ୍ରାୟ 7 ଘଣ୍ଟା ଯାତ୍ରା ପରେ ମମତା ସୋନପ୍ରୟାଗରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 6ଟା ବାଜିଲାଣି। ମମତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଦୌ ବିଶ୍ରାମ ନେଲା ନାହିଁ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ତୁରନ୍ତ ଗୌରୀକୁଣ୍ଡ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଗଲା। ସୋନପ୍ରୟାଗରୁ ଗୌରୀକୁଣ୍ଡର ଦୂରତା ପ୍ରାୟ 5 କିଲୋମିଟର। ଏହି ଯାତ୍ରା ଚାଲି ଚାଲି କରାଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସୋନପ୍ରୟାଗରୁ ଗୌରୀକୁଣ୍ଡ ଯିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ତେଣୁ ମମତା ଚାଲି ଚାଲି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଗଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା ଓ ଅନ୍ଧାର ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ଏପଟେ ସେହି ରାସ୍ତାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଜନ ଥିଲା। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେ ଯାଇ 1 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗୌରୀକୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ଟା ସମୟରେ ମମତା ଗୌରୀକୁଣ୍ଡରୁ ଆଗକୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲା ଓ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ରାତି ପ୍ରାୟ 12ଟା ବାଜିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମମତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଦାରନାଥ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା। ପରଦିନ ରାତି ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ ଆଗ୍ରା ବି ଫେରିବାକୁ ହେବ। ଏହି କଥାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ନିଜ ଗତି ବଢ଼ାଇଲା ଓ ରାତି ପ୍ରାୟ 1ଟାରେ ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ କେଦାରନାଥ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏତେ ରାତିରେ ଦର୍ଶନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦେଖିଲା ଯେ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଖପାଖର ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଏବେ କେଦାରନାଥ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସକାଳ 4ଟା ପରେ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତା ପରଦିନ ଆଗ୍ରା ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠାରେ ଥିବା ସବୁ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏବେ ତୁମେ ସକାଳେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ ଏବଂ ଏହି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଟିକଟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟିକଟ ପାଇଁ ଆଧାରପତ୍ର ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ମମତାର ଆଧାରପତ୍ର ସାଇରା ନାମରେ ଥିଲା, ଯିଏକି ଜଣେ ମୁସଲିମ ଧର୍ମର ଝିଅ। ସେ ଭାବିଲା ଯଦି ସେ ଟିକଟ କରି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତେବେ ତାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ, କାରଣ କୌଣସି ମୁସଲିମକୁ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ। ଏହି ଦର୍ଶନ ହିଁ ତାର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା। ଏଥିପାଇଁ ତା ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି ଯେ ଯେମିତି ବି ହେଲେ ତାକୁ ଆଜି ରାତିରେ ହିଁ ଦର୍ଶନ କରି ଗୌରୀକୁଣ୍ଡକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାର ତ ବନ୍ଦ। ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧର୍ମଶାଳାକୁ, ଶିବିରକୁ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଶୋଇବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାତିରେ କେଦାରନାଥ ପରିସରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବତା ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ସ୍ଥିର କରିଲା ଯେ ଲୁଚି ଲୁଚି ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ସେ ପ୍ରଥମେ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ଠେଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱାର ପାଖକୁ ଗଲା ଓ ସେହି ଦ୍ୱାରକୁ ଠେଲିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ବି ଭିତରୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଏବେ ମମତା ମନ୍ଦିରର ତୃତୀୟ ଦ୍ୱାର ଆଡ଼କୁ ଗଲା।
ଯାହାକୁ ବାହାର ପଥ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ମମତା ସେହି ଦ୍ୱାରକୁ ଠେଲିଲା, ତାହା ଟିକିଏ ଖୋଲିଲା, କିନ୍ତୁ ଭିତର ଶିକୁଳି ବନ୍ଦ ଥିଲା। ସେ ନିଜ ହାତ ପଶାଇ ତାକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ସେ ହାର ନ ମାନି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଏକ ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଶିଙ୍କୁଳିକୁ ଖୋଲିଲା ଓ ତୁରନ୍ତ କେଦାରନାଥ ବାବାଙ୍କ ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରକୁ ଗଲା। ଗର୍ଭଗୃହରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ତା ସମ୍ମୁଖରେ କେଦାରନାଥ ବାବାଙ୍କ ଏକ ମହାନ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଶିବଲିଙ୍ଗ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ନାଗସାପ ଫଣା ଟେକିଥିଲା। ଏହି ନାଗଟି କେଦାରନାଥ ବାବାଙ୍କ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଚାରି ପାଖରେ ଗୁଡ଼ାଇ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମମତା ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସାହସ ହରାଇଲା ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେଠାରେ ସେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା। ମମତା କିଛି ସମୟ ଦେଖିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ନାଗଟି ମମତାର କିଛି କ୍ଷତି କରିଲା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଟିକେ ସହଜ ଅନୁଭବ କରିଲା। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ଏହି ନାଗ କିପରି ଭିତରକୁ ଆସିପାରିଲା। ମମତାକୁ ଦର୍ଶନ ମିଳିସାରିଥିଲା। ତା ମନରେ ଖୁସିର ଢେଉ ଖେଳୁଥିଲା ଓ ସେ ଦୁଇ ହାତରେ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପ୍ରଣାମ କରିଲା। ପାଖରେ ଏକ ଜଳପାତ୍ରରୁ ଜଳ ବାହାର କରି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଢାଳି ଅଭିଷେକ କରିଲା। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେହି ନାଗଟି ମମତାର ଆଦୌ କ୍ଷତି କରିନଥିଲା। ପାଣି ଢାଳିବା ପରେ ସେ ବାବା କେଦାରନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ଯେ ଯେପରି ତା ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯାଉ। ତାର ସ୍ୱାମୀ ସଲିମ ତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଉ। ସେ ନିଜ ପାପ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା ଓ ବାବାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। କହିଲା, ବାବା, ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରେମରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲି ଏବଂ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଏବେ କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଏହି ଭକ୍ତକୁ ଏହି ନର୍କରୁ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ସେ ଠିଆ ହୋଇ କେଦାରନାଥ ବାବାଙ୍କୁ ଓ ନାଗ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ଫେରିଗଲା ଏବଂ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ଗୌରୀକୁଣ୍ଡ ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଗଲା। ମମତା ଏତେ କଷ୍ଟକର ଯାତ୍ରା କରି ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇନଥିଲା। ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ମମତା ଗୌରୀକୁଣ୍ଡକୁ ଗଲା। ସକାଳ ପ୍ରାୟ 8ଟାରେ ସେ ଗୌରୀକୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଗୌରୀକୁଣ୍ଡରୁ ସୋନପ୍ରୟାଗରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ବସ୍ ଧରି ହରିଦ୍ୱାର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଗଲା। ହରିଦ୍ୱାରରୁ ସେ ଆଗ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ଘରର ସମଗ୍ର ପରିବେଶ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ତା ସ୍ୱାମୀ ସଲିମ ତା ସହ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କଥା ହେଉଥିଲା। ତା ଶାଶୁ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ମନ ବଦଳି ଯାଇଛି। ସଲିମ ମମତାକୁ କହିଲା ଯେ ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ବହୁତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ତୁମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କର। ତୁମେ ତୁମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂଜା ଉପାସନା କର। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ କେବେ ବି ବାଧା ଦେବିନି। ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ବାପା ମା ଆମେ ସବୁ ମିଶି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଏହା ଶୁଣି ମମତା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଯେ ଏପରି କିପରି ହୋଇପାରିବ। ଏମାନେ କ'ଣ ଥଟ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ନା ଏହା ପଛରେ କିଛି ଅଲଗା ଖେଳ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ବିତିବା ସହିତ ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଏସବୁ ସତ୍ୟ। ବାବା କେଦାରନାଥ ନିଜେ ତା ଉପରେ ଦୟା କରିଥିଲେ। ସଲିମର ମନରେ ତା ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ମନ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ମମତା ପୁଣି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ତା ସ୍ୱାମୀ, ଶାଶୁ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଲେ ଓ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। ମମତା ଏହା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା।
ଏହା ନିଜେ ବାବା କେଦାରନାଥଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ସେ ମମତାଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାୟକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ସେ ସଲିମ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଶିଖିପାରୁଛୁ ଯେ ବିବାହର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ବରଂ ପରିବାର, ବଂଶ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ। ଯଦି ବିବାହ ଅଲଗା ଧର୍ମରେ ହୁଏ, ଯେଉଁଠାରେ ପରମ୍ପରା ଭିନ୍ନ ଥାଏ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।